जय हिंद दोस्तों, हूँ जगदीश भारतीय अमरी यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत करूँ छूँ। दोस्तों, ताजेतर में एक समाचार आवी रह्या छे के इजराइल भारत ने एवं कही रह्यु छे के हमास ने भारत पण एक आतंकवादी संगठन जाहिर करे। केम आवुं कही रह्यु छे? तो इजराइलनी मान्यता एवी छे के भाई जे पहलगाम आतंकवादी हुमलो थयो ए आतंकवादी हुमलानी अंदर मात्र ने मात्र लश्करे तोयबानु एक जे मिनी संगठन है जेनु नाम है द रेजिस्टન્ટ फ्रंट। तो TRF एटले के द रेजिस्टન્ટ फ्रंट एकलू ज आ आतंकवादी हुमला करवामां शामिल नथी, एनी साथे साथे हमास पण शामिल हतुं आवुं इजरायलनुं कहेवुं छे अने एटला माटे भारते पण आने आतंकवादी संगठन जाहेर करवुं जोईए। जो कि वर्षोथी भारत जे छे ए हमासने आतंकवादी संगठन जाहेर करतुं નથી કરી રહ્યું। केम નથી કરી રહ્યું तो एना कारणों આપણે આગળ चर्चा करवाना छे, परंतु अहींया તમે મિત્રો ए समझो કે हमास जे छे ए પેલેસ્ટાઇનની आज़ादी माटे वर्षोथी इजरायलनी सामे लड़े छे અને इजरायल અને પશ્ચિમના દેશો જેની અંદર બ્રિટન પણ શામિલ છે, જેની અંદર કેનેડા પણ શામિલ છે, જેની અંદર સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા પણ શામિલ છે, એટલે કે USA પણ શામિલ છે। તો યુનાઇટેડ નેશન એ સિવાય संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनेडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन आ बधा ज संगठनों अने देशोए हमासने एक आतंकवादी संगठन तरीके घोषित करेलू छे, परंतु भारत एने कोई आतंकवादी संगठन गणतुं नथी। केम नथी गणतुं तेना कारणोनी चर्चा तो करूँ छूँ, परंतु इजरायल एवुं कहे छे के भाई पहलगाम आतंकवादी हुमलाना कारणे हवे हमासने पण आतंकवादी संगठन भारते गणवुं जोईए। तो मित्रों अहींया तमने ए चर्चा करी दऊं के इजरायल जे छे ए हमासनी सामे वर्षोथी लड़तुं आव्युं छे अने एटला माटे ज एने हमासनो विरोध छे अने एटला माटे ज भारतने आतंकवादी संगठन गणवा तरफ ए प्रेरित करी रह्युं छे इजरायल। हवे आपणे अहींया ए समजवानुं छे के शा माटे भारत जे छे ए हमासने आतंकवादी संगठन नथी गणी रह्युं। एनी पाछळना केटलाक 3-4 कारणो छे। पहेलुं कारण एवुं छे के हमास होय के हिजबुल्ला होय एणे क्यारेय भारत पर सीधું आक्रमण कर्યું નથી ने भारतने एणे सीधी रीतનું क्यारेय कोई नुकसान पहोंचाड्યું નથી અને कदाच એટલા માટે भारत एने कोई आतंकवादी संगठन गणी નથી રહ્યું। आ बनी शके ने एटला माटे ज भारतનું आ स्टेન્ડ છે। हाँ, एवुं पण बनी शके भारतनी एक मान्यता एवी पण होई शके કે ભાઈ જે વ્યક્તિ આપણને નુકસાનદાયક નથી એને અત્યારે આપણે શા માટે આતંકવાદી સંગઠન તરીકે ગણવું જોઈએ? કારણ કે કાલ સવારે અફઘાનિસ્તાન જેવી પરિસ્થિતિ પણ બની શકે કે જે તાલિબાન એક સમયમાં માત્ર આતંકવાદી સંગઠન હતું એ આજે અફઘાનિસ્તાનમાં સરકાર બનાવીને બેઠું છે અને ભારત સરકાર આજે એની સાથે તાલમેલ પણ બનાવી રહ્યું છે। तो काल सवारे कदाच इजरायलवाळा विस्तारमां न करे नारायण ने हमासनी सत्ता आवी जाए तो भारते शा माटे खोटी खोटी दुश्मनावट वहोरी लेवी जोईए? कारण के जे मध्य एशियाना देशों है, खास करीने मिडल ईस्टना मध्य पूर्वना जे देशों है त्यां भारतना सारा संबंधों होवा जरूरी है। कारण के ए विस्तारमांथी भारत पेट्रोलियम पेदाशोने पोताना देशमां आयात करे छे अने एटला माटे ज हमासने आपणे अत्यारे कोई प्रकारे आतंकवादी संगठन नहीं गणी रह्या। तो एनुं पहेलुं कारण कयुं छे तो के हमासे सीधी रीतनुं क्यारे भारतने नुकसान पहोंचाड्युं नथी। चलो, हमासने आतंकवादी संगठन केम न गणवुं एनुं एक बीजुं कारण आपणे अहींया जोईए। 2006 ની અંદર જ્યારે પેલેસ્ટાઇન એટલે કે ફિલિસ્તીનની અંદર જે એક ચૂંટણી થઈ હતી એ ચૂંટણીની અંદર હમાસ પણ એક રાજનૈતિક પાર્ટી તરીકે ચૂંટણી લડ્યું હતું અને એ સમયમાં વિદેશની જેટલી પણ તાકાતો હતી, જેટલી પણ વિદેશની શક્તિશાળી જેટલા કન્ટ્રીઝ હતા એ બધાએ હમાસને ચૂંટણી લડવા દીધી હતી। તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ લોકો પણ હમાસને સ્વીકારતા હતા, એક રાજકીય પ્રતિદ્વંદ્વી તરીકે એને સ્વીકારતા હતા। તો પછી ભારતે શા માટે એનો અસ્વીકાર કરવો જોઈએ? આ એક બીજું કારણ છે। ત્રીજું કારણ અમુક લોકો દ્વારા, જેમાં હું શામિલ નથી, પરંતુ અમુક લોકો દ્વારા એવું ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જેમ
કોઈ દેશની અંદર આઝાદીની લડાઈમાં ક્યારેક ક્યારેક હિંસક આંદોલનો પણ થતા હોય છે, કેટલાક હિંસક સંગઠનો પણ હોય છે, એમ ભારતની આઝાદીની લડાઈ સમયે આપણા દેશમાં પણ હિંસક આંદોલનો થયા હતા, જેની અંદર હિન્દુસ્તાન સોશિયલિસ્ટ રિપબ્લિકન એસોસિએશન નામની એક સંસ્થા છે, જેની સ્થાપના ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ વગેરેએ કરી હતી. તો એ જેમ હિંસાના પ્રયોગના માધ્યમથી દેશને આઝાદી અપાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા, જોકે એ હિંસા માત્ર ને માત્ર એવા અંગ્રેજોના વિરુદ્ધમાં જ હતી, એ સામાન્ય જનતાના વિરુદ્ધમાં ક્યારેય હિંસા નહોતી. એટલે આપણે તો એને બિલકુલ આતંકવાદી સંગઠન ગણતા જ નથી. હા, અમુક ઇતિહાસકારોએ ગણી નાખ્યા છે, એની તુંડે તુંડે મતિર ભિન્ના, બધાની બુદ્ધિશક્તિ અલગ હોય છે, એ લોકો એને ગણે છે આતંકવાદી સંગઠન. પણ આપણે HSRA હિન્દુસ્તાન સોશિયલિસ્ટ રિપબ્લિકન એસોસિએશનને બિલકુલ આતંકવાદી સંગઠન નથી ગણતા, અને એને આપણે એક ક્રાંતિકારી સંગઠન તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. તો એવું પેલેસ્ટાઇનના લોકો માટે પણ બની શકે કે પેલેસ્ટાઇનની જે જનતા છે એ હમાસને પોતાનું એક ક્રાંતિકારી સંગઠન સમજે છે. તો દરેક દેશોની અંદર જ્યારે આઝાદીની લડાઈ લડાતી હોય છે તો હિંસાત્મક રસ્તાઓ અને અહિંસાત્મક રસ્તાઓ અપનાવાતા હોય છે. તો કદાચ પેલેસ્ટાઇનની જનતા જો એને સ્વીકારે છે, કારણ કે અત્યારે પેલેસ્ટાઇનની અંદર સત્તામાં કોણ છે? હમાસ છે. તો પછી પેલેસ્ટાઇનની જનતા જો એને સ્વીકારતી હોય તો આપણે એને ના પાડવાવાળા કોણ છીએ ભાઈ? એટલે કદાચ ભારત સરકાર અત્યારે હમાસને કોઈ આતંકવાદી સંગઠન ગણી રહ્યું નથી. અને બીજું, ભારતની જે વિદેશ નીતિ વર્ષોથી ચાલી આવે છે એમાં આપણે પેલેસ્ટાઇનના અવાજને માન્યતા આપીએ છીએ. આપણે પેલેસ્ટાઇનને સ્વીકારીએ છીએ કે ભાઈ એ જેમ પોતાની આઝાદીની લડાઈ લડી રહ્યું છે તો એમાં અમને વાંધો નથી. બસ પ્રશ્ન એટલો છે, એ અહિંસક રીતે લડાઈ લડાવી જોઈએ. હા, હમાસ કોઈ નિર્દોષ લોકોને મારે છે તો ભારત સરકારે પણ એની નિંદા કરેલી છે. ઓક્ટોબર 2023ની અંદર ઇઝરાયલના 1200 લોકોને હમાસે એની હત્યા કરી નાખી હતી. તો ભારત સરકારે ચોક્કસ કીધું હતું, વડાપ્રધાન મોદી સાહેબનું જ નિવેદન હતું કે હમાસની આ જે એક્શન જે છે એ આતંકવાદી એક્શન છે, એટલે મોદી સાહેબે પણ એનો વિરોધ કર્યો હતો. પરંતુ હમાસને આપણે આતંકવાદી સંગઠન ગણાવતા નથી. હવે અત્યારે જે ઇઝરાયલ કહી રહ્યું છે કે હમાસને આતંકવાદી સંગઠન ગણવું જોઈએ, ભારત એ વાતને ક્યારે માનશે? જો પહલગામ આતંકવાદી હુમલાની અંદર હમાસનું નામ સામેલ થાય અને એના માટેના ઠોસ પુરાવાઓ આપણને મળે તો કદાચ આપણી સરકાર આગળ જતાં હમાસને આતંકવાદી સંગઠન ગણી શકે. બાકી અત્યારે આપણે એને આતંકવાદી સંગઠન ગણતા નથી. આગળ જતાં હાલમાં તમે બધા જાણો છો કે નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીને પહલગામ આતંકવાદી હુમલાની તપાસ સોંપવામાં આવી છે, અને એ તપાસની અંદર જો હમાસનું નામ બહાર આવશે તો કાયદાકીય રીતે જે પ્રવૃત્તિ થતી છે એ પ્રવૃત્તિ કર્યા બાદ હમાસને એક આતંકવાદી સંગઠન તરીકે ભારત ઘોષિત કરી શકે છે. પરંતુ એ બધી ભવિષ્યની વાત છે, જ્યારે ભવિષ્યમાં એ નિર્ણય લેવાશે ત્યારની વાત ત્યારે છે. પરંતુ હાલ ભારત શા માટે હમાસને એક આતંકવાદી સંગઠન નથી ગણી રહ્યું, એની પાછળના કેટલાક કારણો હતા, એની આપણે ચર્ચા કરી છે. આશા રાખું મિત્રો તમને અમારી આ બાબતો જે છે, જે ચર્ચાઓ જે છે પસંદ આવતી હશે. તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો, અને વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે અમારી આ ચેનલ શેર કરજો, જેથી કરીને અમારો પણ ઉત્સાહ વધે અને તમને બધાને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક નવી ચર્ચાઓ જાણવા મળે, નવી માહિતી તમને